ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு அடியேன் கணேஷ் மகராஜின் பணிவார்ந்த நமஸ்காரங்கள். ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர. இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான நாள், பவித்திரமான நாள். செப்டம்பர் மாதம் 18ஆம் தேதி இந்த கன்னி மாதத்திலே முதல் புரட்டாசி சனிக்கிழமை, பெருமாளுக்கு உண்டான அந்த முதல் புரட்டாசி சனிக்கிழமை. இந்த சனிக்கிழமை வரக்கூடிய சனி பிரதோஷம். இந்த சனி பிரதோஷம் வர நேரத்தில் கோச்சார கட்டத்தில் சனி தன்னுடைய சொந்த ஆட்சி வீட்டில் பலமாக அமர்ந்திருக்கிறது. சனிக்கு கோணத்தில் ராகு உச்சமாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி ராகுவுக்கு 7ஆம் இடத்துல கேது உச்சமாக இருக்கிறது. சனியோட குரு சேர்ந்து மகர ராசியிலே சஞ்சரிக்கின்ற இந்த கிரக சார நேரத்திலே எந்த லக்ன ராசியில் பிறந்தவர்களும் இந்த பிரதோஷ நேரம்னு சொல்லக்கூடிய 4:30 மணிலேருந்து 6 மணி வரை. So for all those who have born in this world, this day is very auspicious, as it is of September 18th. Today is Saturday, the day of Karmathipati Shani Bhagavan, and this day there is Trayodasi Tithi, the 13th Tithi, which is called as Pratosham. It is for Nandi Bhagavan. So worshipping Shiva in this time or whole of this day, in the astrological chart, as per Kochara, now the Saturn is placed in his own house with Guru, and the Trikonam of Saturn is the exalted Rahu, and the 7th place from Rahu is exalted Ketu, and Surya, I mean the sun, is in Virgo, Kanni Rashi, with exalted Mercury, Bhutan Ucham, and Shukran, the Venus, is placed in its own house, Tulam, which is Libra. So in this time, today, it is also belongs to the Tamil month, Puratasi, Saturday, which is very auspicious for Sri Vishnu Bhagavan, who is a ruler of the Lord Mercury. புதனுக்கு மகாவிஷ்ணு அதிபதி, சுக்கிரனுக்கு மகாலட்சுமி அதிபதி. புதன் சுக்கிரன் சேர்ந்தால் கலைகள், திறமைகள் ஈடுபடும். We could get all the comforts what we need, and we could develop our knowledge. Our wisdom will be developed. So today, if we recite or hear Linkashtakam, which is especially the stotra for Shivan, Lord Shiva, we will get more benefits in our life. Whatever we need, surely we will get it. So let me recite that, and the Linkashtakatha ungalukkaga na padikkiren. Just hear it, and you will definitely get a turning point in your life. Always have positive attitude, which will bring you positive results. Om Namah Shivaya Varga, Nadantal Varga, இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில்
நீங்காதான் தாழ்வாழ்க. கோகழியாண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க. ஆகமமாகி நின்ற அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஈசனடி போற்றி எந்தையடி போற்றி. நேசனடி போற்றி நிமலனடி போற்றி. பொன்னம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம். அருணாச்சலம் மகாதேவ மகாலிங்க மத்யாசுநாசே. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி. எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. Lord Shiva is the destroyer of all our enmities and all the bad forces, evil forces that those are preventing us from improvement. So he is the destroyer of the bad things. And Shiva, when the term itself explains, when we say Shiva, it means the Lord Shiva, the human, man. And if you say Shiva, it means the goddess Shakti. So, Shiva அப்படின்னா சிவனை குறிக்கும், சிவா அப்படின்னா சக்தியையும் குறிக்கும். அதாவது சிவா, வார்த்தாளி அப்படின்னா லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் வரும். இப்போது ஸ்ரீ ராம ஜெயம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம். ஸ்ரீ ராமா ஜெயம்னு நம்ம சொல்கிறதில்ல. ஏன்னா ராம அப்படின்னு சொன்னால் அது ஸ்ரீ மூலராமரை தான் குறிக்கும். ராமா அப்படின்னு சொன்னால் அது சீதாதேவியையும் சேர்த்து குறிக்கும். சிவ அப்படின்னா சிவனை குறிக்கும். சிவா அப்படின்னா சிவனையும் சக்தியையும் சேர்ந்து குறிக்கும். அர்த்தநாரியா வாமபாகத்தை வவ்விய தேவியாக பார்வதியும் சிவனுடைய வலப்பாகத்திலே வீற்றிருக்கின்றாள், இடப்பாகத்திலே வீற்றிருக்கின்றாள். அப்போது அவர் ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஆல்ரெடி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா, they have given equal place to the women. ஸோ தன்னுள் பாதியாக ஸ்ரீ ஆன மகாலட்சுமி is residing in the heart of Mahavishnu. So we call him as Srinivasan. As well as the combination of Shiva and Shakti, we call it as the Linga Swarupam, which is called as the Ardhanarishwarar. And there is a sign of Lingodbhavar beside the Shivan temple, which is nothing but we cannot see the head or the feet of Lord Shiva, since he is beyond all the space, I mean the celestial bodies. Adimudi Kanamudiya Annamalayon, Lord Vishnu taking Varahavatara and digging into the earth to find the feet of the Lord Shiva. And Lord Brahma, he just flew over the top of the Shiva to find the head of the Shiva, to find out who is mightier. So in this competition, Vishnu, when he just about to touch the feet of the Shiva, Shiva just see the Vishnu, because Vishnu touches the feet of the Shiva, and Vishnu is able to see both the feet as well as the head of the Shiva. Brahma here, he saw when he is traveling above for years and years to find the head of the Shiva, he find a flower
which has fallen down from Shiva's head, Tazhambu. And Brahma asked the flower to help him to just lie that. When the flower was in the head of the Shiva, Brahma visited that. And Shiva find out the Brahma's tantric like of thing, act, and he separated one head out of the 5 heads of Brahma. So he became 4-headed Brahma. So Shiva got Brahmagati dosha and all. So Brahman சிவனுடைய திருமுடியை காணுவதற்காக போகும்போது தாழம்பூ சிவனுடைய தலையிலேருந்து விழுந்தது. அந்த தாழம்பூவை தான் பார்த்தார் பிரம்மன். அந்த தாழம்பூக்கிட்ட எனக்காக ஒரு பொய் சொல்லு, நான் சிவன் சிரசில் இருக்கும்போது பிரம்மன் என்ன பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னார். விஷ்ணு பகவான் என்ன பண்ணார், சிவனுடைய பாதத்தை தொட்ட உடனேயே சிவனுக்கே விஷ்ணுவே நம்மளுடைய பாதத்தை தொடுறாரேன்னு சொல்லி கீழே குனிஞ்சோன்னு அவருடைய சிரசையும் விஷ்ணு கண்டு விட்டார், பாதத்தையும் தொட்டுவிட்டார். இப்போது it is nothing but it is a Tattatariya Swarupa where all the Trimurtis, the Shiva, the Vishnu and the Brahma, they call as Dattatreya. So Dattatreya is the main lord and there is a dog as a Vahana. We call it as a Bhairava. So generally dog is depicted as the 4 Vedas. 4 வேதங்களும் அந்த நாய்களின் ஸ்வரூபமாக சொல்லப்பட்டுள்ளன. ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம். பைரவர், லார்ட் பைரவர் சிவனுடைய ஒரு ஸ்வரூபம். He is a form of Lord Shiva and he is the protector of Lord Shivan temple. So Bhairava is very powerful and he is the protector of the whole world. And the very holy place Kasi, there Bhairava is the ruler of Kashi. Now let me say you the Lingashtakam. Lingashtakam படிக்கிறேன், கேளுங்கோ. இந்த ஸ்வரம் ஏதாவது தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. இந்த வரிகளை கேளுங்கோ, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புண்ணியம் உண்டாகும். இந்த ஆன் திஸ் ஆஸ்பீஷியஸ் டே, இந்த முக்கியமான சனி பிரதோஷம், புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமை, இந்த 4:30 to 6 மணி, அதாவது அந்த பிரதோஷ நேரத்தில் நான் படிக்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லதை ஏற்படுத்தட்டும், சந்தோஷத்தை கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு என்னோட குருநாதர் ஸ்ரீ மகாபிரியவாளை வேண்டிட்டு இதை நான் உங்களுக்காக பாராயணம் பண்ணுறேன். நமஸ்காரம். பிரம்ம முராரி சுரார்ச்சிதலிங்கம் நிர்மல பாஷித சோபிதலிங்கம் ஜன்மஜ துக்க விநாசகலிங்கம் தத்ப்ரணமாமி சதாசிவலிங்கம் தேவமுனி பிரவரார்ச்சிதலிங்கம் காமதகன கருணாகரலிங்கம் ராவணதர்பவிநாசனலிங்கம் தத்ப்ரணமாமி சதாசிவலிங்கம் சர்வசுகந்தனசுலேபிதலிங்கம் புத்திவிவர்தனகாரணலிங்கம் சித்தசுராசுரவந்திதலிங்கம் தத்ப்ரணமாமி சதாசிவலிங்கம் கனகமகாமணிபூஷிதலிங்கம்
पणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं पावयर्भक्तिविरेचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमितं पुण्यं यत्पठेन् भक्तिमान् नरः शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सகமோததே. திருவண்ணாமலையில் அடிமுடி காண முடியாத அண்ணாமலையோன் அவர் இருக்கார். உண்ணாமலையம்மன் சமேத ஸ்ரீ அண்ணாமலையார். சித்தர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வாழற பகுதி அது. சிவனுடைய சக்தி அளற்பற்கரியது. சிவன் தனக்கு தொண்டு செய்வதை விட தனது தொண்டருக்கு தொண்டு செய்வாரைத்தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சிவனுக்கு. உண்மையான ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் இடுங்கள், சிவனடியார்களுக்கு தொண்டு செய்யுங்கள். அப்பர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர், திருநாவுக்கரசர் இது போன்ற 63 நாயன்மார்கள் சிவனை பற்றி எத்தனையோ சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சிவனை பற்றிய பாடல்களெல்லாம் கேளுங்க. லிங்காஷ்டகத்தை அனுதினமும் பாராயணம் பண்ணுறவா, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை பாராயணம் பண்ணுறவா இன்றைக்கும் வாழ்க்கையில் கீழே வந்ததா சரித்திரம் கிடையாது. அவங்கள எந்த தருணத்திலையும் பகவான் கைவிட மாட்டார். ஏக ரூபன், ஏக தெய்வம், சிவனே விஷ்ணு, ஹரியும் சிவமும் ஒன்று, அறியாதவன் வாயில மண்ணு. ஹரியும் சிவமும் ஒன்று, அறியாதவன் வாயில மண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் தெரியுமா? ஹரியும் சிவனும் ஒன்று, ஹரியும் அரணும் ஒன்று. ஹரி ஆதவன், ஹரி ஆதவன், ஹரினா விஷ்ணு பகவான், ஆதவன் அதாவது யாதவன். யாதவர்கள் அப்படின்னா பசு மாடு மேய்ப்பவர்கள். அந்த யாதவ குலத்திலே தோன்றிய அந்த கிருஷ்ணர், அது யாதவ கிருஷ்ணர் ஹரி. ஹரி யாதவர் வாயில் மண்ணு அப்படின்னா உலகம். அந்த யசோதா கிருஷ்ணரோட வாயை திறன்னு சொன்னோன்னே, அவர் வாயை திறந்தோன்னே அவர் வாயில் உலகமே தெரிஞ்சது. அதாவது அண்டமே அவருக்குள் அடக்கம், விஷ்ணுக்குள்ள அடக்கம்ங்கிற மாதிரி. ஹரியும் ஹரனும் ஒன்று, ஹரி யாதவர் வாயில் மண்ணு.
அதாவது உலகம். ஹரி யாதவர் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை குறிக்கும். அது அறியாதவர் வாயில் மண்ணுன்னு கிடையாது. அதனால் சில பழமொழிகளை நம்ம திருத்தி அமைக்கணும். இது போன்ற தமிழ் மொழிகளை செம்மொழியாக நம்ம மாற்றணுமே ஒழிய சமஸ்கிருதத்தை எதிர்க்கிறது, இந்தியை எதிர்க்கிறது, தமிழோட பேரை வச்சுட்டு பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த கலிகாலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப அநியாயமாக போயிடுத்து. சமஸ்கிருதமும் தமிழும் எந்த மொழியும் காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சுங்கிற மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு எல்லா மொழியும் இனிமையான மொழி தான். பாரதியார் ஒரு வேற மலையாளம் படிச்சிருந்தால் மலையாளம் இனிதுன்னு சொல்லியிருப்பார். அதாவது யான் படித்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்கோம். தமிழ் மொழி நம் தாய்மொழி. தாய் மட்டுமே உறவில்லை, தந்தை இருக்கிறார்கள், அதாவது சித்தப்பா, அதே மாதிரி அம்மான், அத்தை அப்படிலாம் நிறைய இருக்கிறதுனால ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை கற்பது தவறில்லை, தெரிந்து கொள்வது நல்லது. சமஸ்கிருத பாஷையில் உள்ள அந்த வைப்ரேஷன், த பவர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் இன் சமஸ்கிருதா இஸ் வெரி ஹையர். அதனால் தமிழ் இட் இஸ் நாட் அ பேட் ஆர் இட் இஸ் நாட் அ வீக் லாங்குவேஜ். தமிழிலையும் பாசுரம் பாடியிருக்கார்கள் ஆழ்வார்கள். திருவள்ளுவர் அவருடைய திருக்குறளில் 500க்கும் மேற்பட்ட சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை கலந்து எழுதியிருக்கார். அவர் திருமகளை பற்றி சொல்லியிருக்கார். அவர் நம்ம இந்திரனை பற்றி சொல்லியிருக்கார், திருமாலை பற்றி சொல்லியிருக்கார், பார்க்கடலை பள்ளி கொண்டவரை பற்றி, அதாவது நம்மளுடைய ரங்கநாதரை பற்றி சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி அவர் நிறைய இந்து கடவுள், முக்கியமாக வைணவ கடவுள்களை பற்றி திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார். அதற்கு நிறைய சான்றுகள் உண்டு. அதனால் 5 வித்தான் அப்படின்னு ஒரு குறள் ஆரம்பிக்கும். அதில் இந்திரன் என்னதான் இருந்தாலும், இந்திரனாக இருந்தாலும் 5 புலன்களை அடக்காவிட்டால் அவனும் அழிந்து போவான்கிற மாதிரி சொன்னார். தென்புலத்தார்னு சொல்லி பாடியிருக்கார். தென்புலத்தார்னா யார்? தென்புலத்தார்னா நம்மளுடைய மூதாதையர்கள், இறந்து போன மூதாதையர்கள். ஆக பித்திருக்கள் தர்ப்பணம் எவ்வளோ முக்கியம், ஆலயபக்ஷம் எவ்வளோ முக்கியங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கார். பல பிறவிகள், புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம்னு எப்படி விஷ்ணு அந்த இதில் சொல்லியிருக்கோ, அதே மாதிரி பிறவிக்கடல் நீந்துவார் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார்னு சொல்லியிருக்கார். ஆக பல பிறவிகள் மனுஷனுக்கு உண்டு அப்படிங்கிறது இந்து மதம் ஒன்று தான் ஏற்றுருக்கு. மற்ற மதங்களில் பிறவிகள் திருப்பி திருப்பி உண்டுங்கிறத பற்றி சொல்லலை. எடுத்தோடனே அவர் ஆரம்பிக்கிறது அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றிய உலகு. அது அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான், பகவான்னு சொல்கிறது நம்ம தான் சொல்கிறோம், பகவான் தெய்வம் கடவுள்னு சொல்லி. இதை இஸ்லாமியரோ ஒரு கிறிஸ்தவரோ சொல்லலை. அதனால் நான் இஸ்லாமியத்தையோ கிறிஸ்தவத்தையோ தப்பாக சொல்லலை. இந்த சில வார்த்தைகளை வச்சுட்டு திருவள்ளுவர் சமணர், திருவள்ளுவர் தமிழர், திருவள்ளுவர் திராவிடர், திருவள்ளுவர் இஸ்லாமியர், திருவள்ளுவர் அவர் ஒரு தூய தமிழர், அவர் ஆரியத்தை எதிர்த்தார், அவங்கெல்லாம் வந்தேரிகள் அதுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப பாவம். எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிற சுபாவம் தான் பெரிய மனுஷனுக்கு அழகு. எத்தனையோ பெரிய பெரிய சான்றோர்கள், சித்தர்கள், முனிவர்கள் எல்லோருமே சமஸ்கிருதம், யாகம், ஹோமம் இதெல்லாம் வளர்த்துருக்காங்க. ரிஷிகள் வாழ்ந்த பூமி நம் பூமி. மகாபாரதம் ராமாயணம் நடந்த சான்று இந்த பாரத பூமியில் இருக்கிறப்போ இந்து மதத்தை ஒழிக்கணும்னு புறப்பட்ட அந்த சில கிறிஸ்தவ மிஷினரிகள் கண்டிப்பாக அழிந்து போகும். அதனால் இந்து மதத்தை நம்ம தான் வலுப்படுத்தணும், அதோட மகத்துவத்தை மக்களுக்கு எடுத்து உரைக்கணும். இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. எல்லோரும் இன்றைக்கி சனி பிரதோஷம், புரட்டாசி சனிக்கிழமை. நான் சொன்ன மாதிரி ஹரியும் அரணும் ஒன்று, ஹரி யாதவன் வாயிலே உலகு, அதுதான் உண்மை. ஆக இந்த லிங்காஷ்டகத்தை கேட்ட உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வேண்டும் அந்த வரத்தை சிவன் அருளட்டும்.
என்னுடைய பரமாச்சாரியார் என்னுள்ளே இருக்கும்போது என் தந்தை தாய் மற்றும் பரமாச்சாரியார் மற்றும் என் குலதெய்வத்தை தவிர இந்த உலகத்தில் வேறொருவருக்கும் நான் வந்து தலைவணங்க வேண்டியதில்லை. சிவன் இருக்கையில், ஹரன் இருக்கையில், ஹரி இருக்கையில் எனக்கு யாதொன்றும் பயமில்லைன்னு சொல்லிட்டு இத்தோடு முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ everybody please utilize your each and every second of your lifetime in reciting the nama of Bhagavan, so that in future you will get a very soft place, place of satisfaction. இப்போ நம்ம பண்ணுற ஸோ whatever the good karma, whatever we do now, it will keep us in heaven in future. So God bless you all, and God gives you whatever you need. Namaskaram. Sri Mahaperiyava Sharanam. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam. Namami Bhagavatpadam Shankaram Logashankaram. समरविषे कोटि साधकानंद थाटी मृदुगुण परिपेटी मुख्य कादंबवाटी मुनिनुद परिपाटी मोहिदाजंड ताटी பரமசிவபதூட்டி பாதுமாம் காமகோட்டின்னு அதை சொல்லிண்டு என்னுடைய குழந்தை குருவான ஸ்ரீ மகாபெரியவாரை வணங்கி கொண்டு அவர் பத்மபாத கமலம் அதை பற்றி கொண்டு உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். நமஸ்காரம். ஹரஹர சங்கர, ஜெய ஜெயசங்கர.